حضرت عمر فاروق سے یہ ہو گیا، حضرت عثمان سے. یہ جرت نہیں ہے، آپ یہ اپنے منہ سے الفاظ مت نکالیں، میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا آپ کے نبی نے کیا کہا ہوا ہے. میں اس لیے پہلے آپ کو پکا کر رہا ہوں، خبردار جو آپ نے یہ الفاظ نکالے کہ یہ خلیفہ نے یہ کر دیا، آپ کے خلیفہ کے پاس یہ بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ یہ بہانہ کر سکیں کہ جی ابو بکر کے ساتھ یہ ہوا تھا تو عمر کے ساتھ یا عثمان کے ساتھ یا علی کے ساتھ یہ ہوا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین. اب یہ دیکھیں ذرا، یہ الہام ذرا پڑھ لیں، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 64. اچھا ناظرین کو میں یہ کہتا ہوں کہ عام طور پر ناظرین آپ نے سنا ہوگا جی تحفہ کیسریہ میں لکھا اور اس طریقے سے دیگر کتابوں کے اندر لکھا، اشتہارات لکھے کہ جی میں خود کاشتہ پودا ہوں. کس کا جی؟ برطانیہ گورنمنٹ کا. اور کہا جی میں، یہ بڑی توجہ سے سننا ہے، برطانوی گورنمنٹ کا خود کاشتہ پودا ہوں، اس لیے آپ مجھ پر احسانات کریں، میں تو آپ کی خدمت میں جتنی کتابیں لکھی ہیں 50 الماریاں بھر جائیں گی. یہ کہا مرزا صاحب. اب یہ دیکھیں جی آج یہ حوالہ چیک کریں، اس میں مرزا صاحب اپنی جماعت کو کس کا خود کاشتہ پودا کہہ رہے ہیں. اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ برطانیہ کو اللہ سمجھتے تھے یا اللہ کو برطانیہ سمجھتے تھے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر. یہ میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں. اہم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 64 پوری پڑھ لیں. اوپر تو گالیاں لکھی ہوئی ہیں مخالفوں اور مولویوں اور سجادہ نشینوں، ٹھیک ہے، جو بھی یہ جو ان کا نکلتا ہے. اچھا جی آگے کا کہتے ہیں کسی جماعت کی قلت اور کثرت کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں تاہم اب کہتے ہیں یہ، ہاں یہ بھی یہ تعداد کا بھی شیخ صاحب آ گیا، آپ کہہ رہے تھے ابھی جی مرزا صاحب کہتے ہیں جی اور شاید اس وقت تک 4000 5000 سے زیادہ نہیں ہوگی. ابھی میں کہہ دوں کہ ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ جس وقت مرزا صاحب زندہ تھے 1908 تک جماعت کی تعداد کیا تھی. یہ بھی میں مرزا صاحب کی کتابوں اشتہارات سے ثابت کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اوریجنل بندے کتنے تھے. ٹھیک ہے نا، چلیں ابھی ہم اس کو زیر بحث نہیں لاتے. کہتے ہیں جی شاید اس وقت 4000 یا 5000 سے زیادہ نہیں ہوگی میری جماعت. تاہم یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے. لیں شیخ صاحب ادھر کہتے ہیں خدا کے ہاتھ کا اب میں جماعت احمدیہ سے پوچھتا ہوں برطانیہ کا خود کاشتہ پودا ہے یا اللہ کا لگایا ہوا پودا ہے؟ نمبر 1. اب اس سگر کیسے ملانا ہے؟ مثلا یہ اللہ اور برطانیہ ایک ہیں، ذل الہی عالمگیری سلطنت دوبارہ یعنی ذل الہی بن گئی نا پھر برطانیہ اور ملکہ وکٹوریہ. یہ اس کا مطلب ہے یہ مانتے تھے اس طریقے. اچھا کیا نبی اس طریقے سے کہتا ہے؟ بہرحال آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں جی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچا دے، اور وہ اس کی آپ پاشی کرے گا اور اس کے گرد احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز تر قیادت دے گا. یہ ہے میرا اس چیز کے اوپر جو میں رکھنا چاہ رہا تھا، قیادت. ترقیات دے گا وہ. ہاں جی ہاں جی ایک منٹ، نہیں ترقیات، ہاں تعجب انگیز ترقیات دے گا. اچھا میں حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس کو قیادت پڑھا ہے. اچھا یہ جماعت برل اس جماعت کو آپ سامنے رکھیں کہ جس جماعت کی وہ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ الہامی جماعت ہوگی اور اس کی ترقی جو ہے، بالکل شیخ صاحب تھینک یو آپ نے میری اصلاح کر دی ہے، میں وغیرہ اس کو قیادت ہی پڑھتا رہتا. اچھا اس کی جو ترقیات ہیں اور اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں یہ دیکھیں عروج، یہ خدا کا لگایا ہوا پودا ہے. اب میرا سوال یہ ہے، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان کسی نے بھی یہ چیز نہیں کہی، یہ کلیم نہیں کیا تھا کہ ہم الہامی لوگ، ہم سے خطا نہ ہو اور ہماری ترقی جو ہے وہ یقینی بنا دی گئی ہے اور پھر خدا راضی نہیں ہوگا جب تک اس کو عروج نہ مل جائے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد فتنوں کا آغاز شروع ہو جائے گا. وہ تو اپنی زندگی کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد متصل بعد قیامت اور میں ایسے ہیں، فتنوں کا آغاز تم میں شروع ہو جائے گا. بلکہ پھر یہ اگر حدیث آپ پڑھیں تو وہ بیان کرتے ہیں، میں اس ڈیٹیل کہ جاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کو فلاں شہید کرے گا، ایک جماعت آئے گی ادھر سے ادھر شہید کر دے گی. جبکہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے بعد راوی چین لکھے گا، میرے بعد راوی چین لکھے گا. اچھا اسی تناظر میں ایک حوالہ شیخ صاحب، قیادت کی بات ہو رہی ہے، پھر میں پردے کی طرف آتا ہوں، تو کیوں نہ قیادت کے اوپر اور ان کی جماعت کے اوپر اور ان کی ترقی کے اوپر ایک اور حوالہ میں پیش کر دوں. فیصلہ کن میں نے کچھ عرصے پہلے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، مگر آج میں اس کو پبلک کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. چاہ تو ویسے میں رہا تھا کہ اس کو میں کسی اور دن ایکسپوز کروں گا، مگر اب چونکہ آپ نے قیادت کی بات کر دی ہے، ترقی کی بات کر دی ہے، تو اس پر میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے کو میں لازمی میں اس کا زوم ان بھی کر کے جو ہے نا اپلوڈ کر. ناظرین حوالہ آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے. یہاں تک تو جماعت کی بات ہو رہی ہے نا، میں مرزا صاحب کے اندر کی بات کرنے لگا ہوں. مرزا صاحب نے کیا کہا ہوا ہے یہ حوالہ آپ نے دیکھا کہ مرزا اپنی جماعت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، الہامی، الہی اور فرقہ ناجیہ اور کبھی ختم نہیں ہوگا. اب دیکھیں جی یہ حوالہ آپ کی اسکرین کے اوپر بہت انپورٹنٹ حوالہ ہے. اس حوالے کو ہمارے احمدی دوست یاد کریں اور ہمارے مسلمان دوست لازمی اس حوالے کو نوٹ کر لیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نوٹ کر لیں اس حوالے کو، بہت انپورٹنٹ حوالہ میں اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر دکھانے لگا ہوں. اور یہ حوالہ فیصلہ کن حوالہ ہے، فیصلہ کن حوالہ احمدیت کے
ताबूत में फैसला कुन हवाला है ये, मैं स्ट्रेस देकर बार बार कह रहा हूँ। अब इस हवाले को मैं पढ़ूंगा ना जब, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा, पहले तो मैं आपके लिए इस हवाले का रेफरेंस जो मुकम्मल दे दूं। ये जी अखबार बदर, इनके अखबार जो है ना वो फजल और हकम बड़े लाइमलाइट में रहते हैं, बदर इग्नोर हो गया हुआ है, इसलिए ये हवाला बदर का है। बदर काफी इग्नोर रहा है अखबार। अच्छा, ये बदर हवाला, अखबार बदर है, नंबर 29 जिल्द 2 सफा 4 है, और तारीख है 15 जुलाई 1906। ठीक है जी, ओरिजिनल अखबार पूरी मेरे पास पड़ी हुई है, अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं ये भेज दूंगा। ठीक है जी, ये हो गया इसका ओरिजिनल हवाला। अब मैं पढ़ने लगा हूं कि इलाही जमात जो होती है उसके बारे में क्या मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जी मैं इलाही हूं, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं, मेरे आने का मकसद क्या है। तो छोड़ देना खलीफाओं की खिदमत क्या है और उनकी क़यादत और उनकी हैसियत और औकात क्या है, ये मिर्जा साहब की देखें। अब मैं जो बॉक्स है रेड, उसको मैं करने लगा हूं जूम। अच्छा जी, ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हवाला रहेगा, इस हवाले को मैंने आपको कह दिया नोट कर लेना। कहते हैं जी, और कोई महीना बगैर निशानों के नहीं गुजरा, मगर बावजूद इन तमाम अलामतों के। अब ये पता क्या, मिर्जा साहब अपनी सदाकत को हतमी तौर पर और उसके क्लाइमेक्स में बयान करने लगे हैं। तो क्या कहते हैं, कहते हैं बगैर निशानों के नहीं गुजरा, मगर बावजूद इन तमाम अलामतों के तालिबे हक के लिए मैं ये बात पेश करता हूं। इन तमाम अलामतों के अलावा मैं तालिबे हक के लिए ये बात पेश करता हूं कि मेरे काम जिसके लिए मैं मैदान में खड़ा हूं यही है। अब कहने लगे हैं कि मैं जिस वजह से मैदान में आया हूं ना, मसीह मऊद, महदी मऊद और मामूर मिनल्ला, जिस काम के लिए मैदान में आया वो क्या है कि मैं ईसा परस्ती के सतून को तोड़ दूं और बजाय तसलीस के तौहीद को फैलाऊं और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो इज्जत और अजमत यानी शान, मालत उसको कहते हैं, मालत और अजमत और शान दुनिया पर जाहिर करूं। अच्छा, बस अगर मुझसे करोड़ निशान भी जाहिर हों, अब ये इबारत आगे देखिएगा, कहते हैं बस अगर मुझसे करोड़ निशान भी जाहिर हों और ये इल्लत गाई ज़हूर में ना आवे तो मैं झूठा हूं। कौन सी इल्लत ना आवे जी, ईसा परस्ती खत्म हो जाएगी, सतून इसका गिरा दूंगा मैं, तसलीस की बजाय तौहीद फैल जाएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पूरी दुनिया पर वाज़े हो जाएगी, जाहिर कर दूंगा। कहते हैं अगर ये काम ना कर लूं तो चाहे करोड़ निशान दिखा दूं, ये काम ना कर सकूं ना तो मुझे झूठा कहना। अच्छा, कुछ लोग इसकी तावील कर, अब जरा आगे आ जाए। तो मिर्जा साहब क्या मोहरी लगा गए अपने उस सारे के ऊपर, कहते हैं ये इल्लत गाई ज़हूर में ना आवे तो मैं झूठा हूं। बस अब मुझसे क्यों दुश्मनी करते हैं, अब वो लोग मुझसे क्यों दुश्मनी करते हैं, मेरे अंजाम को। दुनिया मुझसे क्यों दुश्मनी हाँ, करती है। ठीक ठीक, थैंक यू। बस दुनिया मुझसे क्यों दुश्मनी करती है, वो मेरे अंजाम को क्यों क्यों नहीं नहीं देखती मेरे अंजाम को क्यों नहीं देखती। क्या मतलब अंजाम से, यानी मेरे मरने तक को देखें ना, मेरा अंजाम क्या होगा उसको देखें, आगे उसकी वो खुद तफसील कर देंगे। कहते हैं अगर मैंने इस्लाम की हिमायत में वो काम कर दिखाया जो मसीह मऊद और महदी मऊद को करना चाहिए था। अब ये फैसला कुन हवाला है, मिर्जा साहब ने फैसला कुन कर दिया। कहते हैं अगर मैं वो काम ना कर पाया इस्लाम की हिमायत में जो मसीह मऊद और महदी मऊद को करना चाहिए था, तो फिर मैं सच्चा हूं। अगर मैं कर दिखाया तो मैं सच्चा हूं, और अगर कुछ ना हुआ और मैं मर गया तो फिर सब गवाह हैं कि मैं झूठा। मिर्जा साहब कह रहे हैं अगर इनमें से कोई काम ना हुआ जो महदी मऊद और मसीह मऊद को करना था और मैं मर गया, ये नहीं कह सकते खिलाफत नाम हज नबुआ कायम होगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा खलीफा आएगा, वो बाद में कहेगा मेरी ओहदेदार तो मेरी नहीं सुनते, यहां तक बनना। मिर्जा साहब कहते हैं मेरी वफात से पहले ये वो इलाही जमात है, ये वो फिरका नाजिया इनके बकौल है कि मिर्जा साहब कहते हैं मेरे मरने से पहले पहले वो काम होगा जो मसीह मऊद ने किया और महदी मऊद ने, अगर ना किया तो मैं झूठा हूं। अब मैं अहमदी दोस्तों से पूछता हूं कि कोई आकर थोड़ी सी जुर्रत करके अपनी इस 72 और 73 की गेम से निकलकर मुझे तफसील और हकायक के साथ ये साबित कर दे कि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने अपनी जिंदगी के अंदर ये हकायक पूरे कर दिए। अगर सिर्फ आमर एक मिनट, मतलब आई नो तुम्हें इंटरप्शन नहीं अच्छी लगती, लेकिन एक चीज जो है मैं इसमें कि पहली चीज है कि जो मसीह मऊद यानी जो भी अब कह लें यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग हाइपोथेटिकली बात करते हैं, मसीह हैं और महदी हैं, उनके काम कहाँ पे बयान हुए हैं कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि ये उनकी बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि जो मेरे जिम्मे लगाया गया या फलां ने कहा, ये कहा, वो कहा, बल्कि वो कह रहे हैं कि जो मसीह मऊद और महदी मऊद ने करने हैं वो। अब वो काम क्या, वो अहादीस मुबारका से मिलेंगे आपको। अहादीस जो है वो क्लियर बता रही है कि ईसा क्या करेंगे और महदी क्या करेगा। आप उसे बिलीव करते हैं नहीं करते, मिर्जा गुलाम अहमद बिलीव कर गया है वो चीज, वो यहाँ पे एडमिट कर रहा है कि वो चीजें, और उसके तो नजदीक तक नहीं पहुंच के गया ये शख्स, कुछ करके नहीं गया। मेरा मतलब आप कहाँ जाएंगे, या अपने पास से आप बनाएंगे वो काम,
अब उसकी तावील आप खुद करेंगे कि जी ये वसीयत का कर गए और बश्ती मकबरा बना के चला गया ये शख्स, तो ये हो गया जी। एग्जैक्टली। अब यहाँ जो जुमले है ना जिसकी तरफ मैं हमदी दोस्तों की तरफ, वो कह रहे हैं मैं मर गया और ये काम ना हुआ, यानी अपनी हयात में ये कामयाबी शर्त रखी है। ये याद रहे, बाद की बात नहीं है। चलें, बहरहाल इतना हवाला काफी है मेरे ख्याल से फैसला करने के लिए कि मिर्जा साहब अपनी जुबान से झूठे हैं या सच्चे हैं। अहमदी दोस्तों, मेरे दिल को देखकर, मेरी वफाक को देखकर, बंदा परवर मुंसफी कर खुदा को देखकर, फैसला आपके हाथ है। आगे चलते हैं शेख साहब। मिर्जा साहब क्या फरमाते हैं इस हवाले से कि औरतों से इख्तलात और ये क्या होना चाहिए, औरतों को किस तरीके से निकलना चाहिए। अब ये सीरतुल महदी का हवाला जी। सीरतुल महदी हिस्सा दोम है, पहली जिल्द है जदीद, 362 और 363 पेज है, 404 रवायत आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है। क्लियर तौर पर इसमें जायज उजर बयान किया गया है, जायज उजर बयान किया गया है, उस पर भी एहतियातन कहा गया मिर्जा साहब की तरफ से। क्या देखे जरा नाज़रीन, कहते हैं मौलवी शेर अली साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफा डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल खान साहब मरहूम ने हजरत मसीह मऊद से अर्ज किया कि मेरे साथ शिफा खाने में एक अंग्रेज लेडी डॉक्टर काम करती है और वो एक बुढ़ी औरत है, वो कभी कभी मेरे साथ मुसाफा करती है, इसके मुतल्लिक क्या हुक्म है। हजरत साहब ने फरमाया कि ये तो जायज नहीं है, आपको उजर कर देना चाहिए कि हमारे मजहब में ये जायज नहीं है। अच्छा, ये सीरतुल महदी का हवाला जायज। मैं ये पूछता हूँ, ये जो कैंपेन लड़ रही है ये जमात अहमदिया की जो खातून, मुझे कोई मसला नहीं है, आप इल्हामी जमात, ये खलीफा साहब ये कौन सी शरीयत में जायज है जी, आपके बकौल मैं समझना चाहता हूँ। अच्छा, इस पर मिर्जा साहब का एक हवाला ले लें, फिर मैं वो मशहूर रवायात का सिर्फ रेफरेंस देता चला जाऊंगा, सिर्फ रेफरेंस आप जाके चेक कर सकते हैं कि जनाब के जो है ना, ये जनाब क्या करना चाहिए। ये देख लें जी, एक हवाला मिर्जा साहब का, बिल्कुल एन इस्लामी हुक्म बयान किया, मगर क्या जमात अहमदिया इसको फॉलो कर रही, ये औरत ये फॉलो कर रही है, खुद खलीफा मिर्जा मसरूर साहब फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, वानी हुसैन जिल्द 9 सफा 447 कहते हैं इस्लाम की आला तालीम का एक नमूना है कि हरगिज कसदन किसी औरत की तरफ नजर ना उठाकर न देखो कि बदनजरी का पेश खैमा है, और अगर इत्तफाकन किसी खूबसूरत औरत पर नजर पड़े और वो खूबसूरत मालूम हो तो अपनी औरत के सोबत करके उस ख्याल को टाल दो। बड़ी देखे जरा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तालीम मिर्जा साहब की तरफ से आ गई है। अब मैं सवाल सिर्फ पूछता हूँ, मशहूर हवाला जाता है, सीरतुल महदी का हवाला है, जाओ जी मौलवी साहब हम इस पर्दे को नहीं मानते। मैं पूछता हूँ कि मिर्जा साहब आप अपनी खवातीन को, तो ये मैं हवाला देने की जरूरत, इतने ये मारूफ हवाले हैं, इसके अलावा आप जिक्र हबीब का वो हवाला है, ठीक है, इसके अलावा सीरतुल महदी का हवाला है, अभी मैं रवायात के चंद हवाले मैंने कहा था तो मैं ताकि अवाम के लिए दे दूं, ये आप ना लिख लेना, सीरतुल महदी में इन रवायात को चेक करें, मैं सिर्फ आपको चंद रेफरेंसेस के तौर पर रवायात का नंबर दे देता हूँ। सीरतुल महदी में रवायत नंबर 1349 और 1350 देखें, इसी तरीके से रवायत नंबर 1568 देखें। अच्छा, सीरतुल महदी की, इसके अलावा आप रवायत नंबर 688 देखें। अच्छा, इसी तरीके से वो पूरी रवायत आ जाएगी। अच्छा, 780 देखें रवायत नंबर। अच्छा, 477 देखें। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सी रवायात जो हैं जिनके नंबर सिर्फ मैंने आपको दे दिए हैं ताकि हम आगे चलें बात को लेकर। ये वो हवाला जाता है जिनमें मिर्जा साहब का इख्तलात हुआ है। सीरतुल महदी का हवाला एक और मैंने इसको मैं अजराहे तहदीस नेमत पढ़ देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको एक प्रोग्राम के अंदर भी पेश किया था जब मैंने मिर्जा साहब की किताबों के हवाले से शेख साहब के साथ प्रोग्राम किया था। मिर्जा साहब और कलम के नाम से हमारे पास सीरीज हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उसको जरा देखें, आपको मजा आ जाएगा। 5 किस्तें हैं इंशाल्लाह, और उसको मैंने एक यूनिक अंदाज में हर मसले को टच दिया है। नहीं जी, ये रवायत जो मैं देने लगा हूँ ये मिर्जा साहब की इंट्रैक्शन के ऊपर, ताकि आपको पता चले। सीरतुल महदी का हवाला, ठहरे जरा, मैंने इसको स्क्रीन पर दिखाया था, मैं दोबारा स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ठहरे जरा। ये देखें जी, सीरतुल महदी का हवाला है, इसमें मैं दिखाता हूं कि जी मिर्जा साहब जो हैं वो औरतों, अपने अपने स्टैंडर्ड्स क्या हैं और लोगों के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। ये जो मैंने अभी हवाले पढ़े हैं, ये हवाला आपने देखा मिर्जा साहब ने क्या कहा, इस्लाम क्या कहता है, ये आपने देखा हजरत साहब ने फरमाया कि ये तो जायज नहीं है जी, रिवायत नंबर 404। इस तरीके से और रिवायतें। अब ये मिर्जा साहब, ये देखें सीरतुल महदी पेज 260 है, रिवायत 291। ये कहते हैं जी, ये सारी जो किताबें लिखी गई हैं ये किन घरों में लिखी गई हैं। कहते हैं पास हंगामा क़यामत बरपा है, बेतमीज बच्चे और सादा औरतें झगड़ रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, यहाँ तक कि बाज आपस में दस्तो गिरबा हो रही हैं और पूरी जनाना करतूतें कर रही हैं, मगर हजरत साहब यूं लिखे जा रहे हैं और काम में मुस्तगरक। ये घर के हालात हैं। मैंने इसी चैनल के ऊपर हमारी एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू मौजूद है जिस पर मैंने ये सवाल रखा था कि ये औरतें कौन थी। उन्होंने कहा होंगी कोई औरतें पुराने घरों में होती थी। भाई कौन थी, आपके नबी हैं, जवाब देना पड़ेगा भैया, आपको क्या रिश्ता था इनके साथ। फिर उन्होंने आगे से बोंगी मारी उमरबी साहब ने, कहते हैं जी नबी के साथ पर्दा नहीं होता। अच्छा जी, ये शेख साहब अंदाजा करें,
یعنی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کریں عورتوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت پانی کے اوپر لیں، ٹھیک ہے، معروف کی بیعت لیں. اچھا پھر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کرنا تھا، جس عورت سے نکاح کا ارادہ کیا اس کا چہرہ دیکھا، اور اس کے یعنی اس کا چہرہ دیکھا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اگر نکاح کرنا چاہتے تھے تو آپ چہرہ دیکھتے تھے. یعنی شادی کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ چہرہ دیکھو، تب اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا تھا. اسی طریقے سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے بخاری شریف کی، جس میں کشفن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹ کر ایک جو ہے وہ جسم آیا، کپڑے میں لپٹا ہوا تھا. آپ کو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ آپ اس چہرے کو ہٹائیں، یہ آپ کی بیوی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرے سے پردے کو ہٹایا تو حضرت عائشہ تھیں. ان کا یعنی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میری حضرت عائشہ سے نکاح ہوگا. یہ بخاری شریف میں روایت ملتی ہے. صرف ان کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ نبی سے بھی پردے، یعنی خواب میں بھی پردے میں دکھایا گیا ہے. ایک خاتون آئی ہے، خواب میں بھی وہ پردے میں دکھائی گئی ہے حضرت عائشہ کو، اور چہرہ صرف اس صورت میں دکھایا گیا کہ آپ کا ان سے نکاح ہونا ہے. یہ بخاری شریف کی. یہ کہتے ہیں جی نبی سے کو پردہ ہی نہیں ہوتا، نبی سے کو پردہ ہی نہیں ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ کس قسم کی الہامی جماعت ہے یار دوسروں کے لیے. اچھا میں آج ہی مجھے خبر ملی ہے، میں نے وہ دوست سے کہا تھا کہ مجھے اگر اجازت ہو تو اس نے مجھے حلفیہ یہ خبر بتائی. شیخ صاحب ان کے ربوے کے اندر اگر کوئی جماعت کے عہدے داران کی لڑکی ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی فوش قسم کی چیزیں نکل آئیں اور وہ لڑکوں کے ساتھ یاریوں دوستیوں میں ملبس پائی جائے، اس کو کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، وہ بچ جاتی ہے. کیونکہ اس کے لئے اگر کسی غریب کی بچی پکڑی جائے تو اس کے ساتھ پھر آپ سمجھیں کہ کیا حال ہوتا ہوگا. پھر وہ ترلے آگے کے کرتی ہے اور یہ جماعت کے عہدے پیچھے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے یہ لوگ پائے گئے، رنگ رلیاں، غل غپاڑے، میں ادبی الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اور اس طریقے سے ان کی عزتوں اور عصمتوں کو تار تار کرتے ہیں جیسے اپنے ماں کے دودھ کو حلال سمجھتے ہیں، ایسے ان کی عزتوں کو حلال سمجھتے ہیں. یہ بشرم، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. اور پھر مجھے ربوے کی ایک خاتون اندر جو تھیں وہ کہتی ہیں میں ان کی مجلسوں کے اندر جو ان کی لجنہ معاملہ کی مجلس ہے اور یہ عہدے داران کی، ان کی جو عہدے داران کی بیویاں آتی ہیں انہوں نے اتنا میک اپ تھوپا ہوتا ہے، اور نارمل عورت میک اپ بھی کر لے تو اس کو کہتی ہیں بشرم، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں اسلام میں یہ چیز منع ہے. اور خود جناب جو ہے نا وہ سفورا کے میک اپ لگائے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا لوریل کی وہ لپسٹکس لگائی ہوتی ہیں. ان کو نہیں شرم آ رہی ہوتی اس وقت کہ آپ چندے کے ٹکوں کے اوپر اور صدقوں کے اوپر، معذرت کے ساتھ میرے جذباتی الفاظ کے لیے، آپ خبر کیسے ڈبل سٹینڈرڈز کرتے ہیں آپ لوگ. تو شیخ صاحب یہ ساری گیم ہے جہاں ان کو پتا چلتا ہے نا کہ کسی کو چھوٹ اور شریعت سے باہر کی اجازت دے کر انہوں نے موم کی ناک بنائی ہوئی ہے. یہاں ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں سے ہمیں مین پاور مل سکتی ہے، سپورٹ مل سکتی ہے، ان کو یہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جماعت کا سسٹم نہیں. اور یہ جی ہمارے خلیفہ صاحب ہیں کہ جن کو اقتدار چاہیے بس.